सर नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। आरम्भवान् वा? हाँ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ಚಿತ್ರವನ್ನು ಓದೋಣ. ಓದ್ಲಾ? ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್रणिधानानि क्रियायोगः. तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपस्वाध्याये स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च। समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च। अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः. अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः। अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्. अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। छिन्न उदाराणाम्. उच्चिन्न उदाराणाम्। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या. अनित्याशुचि दुःखानात्मासु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिः अविद्या। अनित्याशुचिः दुःखानात्मासु अनात्मसु नित्यशुचि ख्यातिः अविद्या अल्वा? हाँ मत्तೊಮ್ಮೆ अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मता एव अस्मिता. एकात्मता इव अस्मिता. दृग्दर्शन शक्त्यो एकात्मता इव अस्मिता। दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्मता इव एकात्मता इव अस्मिता। सुखानुशयी रागः. सुखानुशयी रागः। दुःखानुशयी द्वेषः. दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढः अभिनिवेशः. स्वरसवाही विदोषिप तथा रूढो स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः। ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः. ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः। ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः। ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः. ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः. क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। सतिमूले विपाको जात्यायुर्भोगाः. सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्. ते ह्लादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात्। ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्। परिणामतापसंस्कार दुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः.
परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणामतापसंस्कारा दुःखैर्गुणवृत्तिनिरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतं हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगः हेयहेतुः द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा अपवर्गार्थं दृश्यं प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा अलिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थः एव दृश्यस्यात्मा तदर्थः एव दृश्यस्यात्मा तदर्थः एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूप अपलब्धिहेतुः उपलब्धि स्वरूप उपलब्धिहेतुः स्वरूप उपलब्धिहेतुः उपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूप उपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावः हानं तदृशेः कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिः अविप्लवाहानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लवाहानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिस्प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः योगांग अनुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये दीप्तिः अविवेकख्याते आविवेकख्याते आविवेकख्यातेः योगांग अनुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति आविवेकाख्याते यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टांग अष्टावंगानि यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा अष्टावंगानि अष्टौ अंगानि अष्टौ समाधयोः अष्टौ समाधयः अंगानि समाधयः समाधयः अष्टौ अष्टौ अंगानि अंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः अहिंसा सत्या अस्तेय अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जाति देश काल समया समया अनवच्छिन्नाः अनवच्छिन्न जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्
जातिदेशकालसमया अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं जातिदेशकालसमया अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृत कृतकारित अनुमोदिताः लोभक्रोधमोहपूर्वकाः पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञान अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनं वितर्कहिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञाना अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्था सम्बोधः अपरिग्रहस्थैर्ये कथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः तत्त्वशुद्धिसौमनस्य एकाग्र इन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च सत्त्वशुद्धि सौमनस्यै सौमनस्य एकाग्र इन्द्रिय जया आत्मदर्शन योग्यत्वानि सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इन्द्रिय जया आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः असन्तोषात् अनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वर प्रणिधानात् समाधिसिद्धिः ईश्वर प्रणिधानात् समाधिसिद्धिः ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टः दीर्घसूक्ष्मः
ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಸ್ತಂಭವೃತ್ತಿಃ ದೇಶಕಾಲಸಂಖ್ಯಾಭಿಃ ಪರಿದೃಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಬಾಹ್ಯಾಭಿಃ ಅಂತರಸ್ತಂಭ ಬಾಹ್ಯಾಭಿಃ ಅಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಆಭ್ಯಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಸ್ತಂಭವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಃ ದೇಶಕಾಲಸಂಖ್ಯಾಭಿಃ ಪರಿದೃಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಸ್ತಂಭವೃತ್ತಿಃ ದೇಶಕಾಲಸಂಖ್ಯಾಭಿः ಪರಿದೃಷ್ಟೋ ದೀರ್ಘಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪಿ ಚತುರ್ಥಃ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪಿ ಚತುರ್ಥಃ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ವಿಷಯಾಕ್ಷೇಪಿ ಚತುರ್ಥಃ ತತಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಂ ತತಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಂ ತತಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಂ ಧಾರಣಾಸು ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ ಧಾರಣಾಸು ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ ಧಾರಣಾಸು ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ ಸ್ವವಿಷಯಾ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಸ್ವವಿಷಯಾ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಸ್ವವಿಷಯಾ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನುಕಾರ ಇವ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ತತಃ ಪರಮಾವಶ್ಯತಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತತಃ ಪರಮತಾವಶ್ಯತಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತತಃ ಪರಮಾವಶ್ಯತಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು 3 ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಗ್ನಿವೇಶ ಪಂಚಕ್ಲೇಶ. ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರ. ಮೊದಲನೇದು ಇದು ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ತಪಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದು ಏನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಧಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ 3 ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಉಪಾಸಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ವಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರುರುಕ್ಷು ಯುಂಜಾನಃ ಆರೂಢಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ. ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಯಾರು ಇನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ಅವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಆರೂಢ ಇರ್ತಾನೋ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನ. ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಾನವೇ ಹೊರತು ಅವನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ವಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಾನ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಅವನು ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ವಿಧಾನ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇರ್ತಾನ, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಾ ಇರುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಅವನು ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇವು 3.
ಸೊ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದವನು ಶಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅಹರಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಉಪಾಸೀತ, ಈಗ ಯಾವ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಓಂಕಾರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ತವು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಂಕಾರ ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬಹುದು, ಎರಡು ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಮೇತಃ ತೌ ಸಂಪರೀತ್ಯ ವಿವಿನಕ್ತಿ ಧೀರ. ಶ್ರೇಯಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸ್ವಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧಕನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವವನು, ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕ್ಲೇಶಗಳು ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಬೀಜದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲವನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಫಲ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕಳೆದು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ತನೂಕರಣಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಃ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಃ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು. ಇವು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು, ಅಂತರಾಯಗಳು, ಬಂಧಕಗಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಂಧಕಗಳನ್ನ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕಗಳು. ಇದನ್ನ ಮೀರುವಂಥದ್ದೇ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4ನೇ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೂತ್ರ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಈ 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಭಾಷ್ಯ ಓದ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಅತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರಸವಭೂಮಿಃ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಅಸ್ಮಿತಾದೀನಾಂ ಚತುರ್ವಿಧ ವಿಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಅತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರಸವಭೂಮಿಃ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಅಸ್ಮಿತಾದೀನಾಂ ಚತುರ್ವಿಧ ವಿಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ತತ್ರ ಕಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಿಃ ಚೇತಸಿ ಶಕ್ತಿಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಂ ಬೀಜಾಭಾವೋಪಗಮಃ. ಬೀಜಾಭಾವೋಪಗಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಭಾವೋಪಗಮಃ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಬೋಧ ಆಲಂಬನೆ ಸಮ್ಮುಖೀ ಭಾವಃ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವತೋ ದಗ್ಧ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀಭೂತೆ ಅಪಿ ಆಲಂಬನೆ ನಾಸೋ ಪುನರಸ್ತಿ ದಗ್ಧ ಬೀಜಸ್ಯ ಕುತಃ ಪ್ರರೋಹ ಇತಿ
अतः क्लीनक्लेशः कुशलः चरमदेह इत्युच्यते। तत्रैव स दग्धबीजभाव पञ्चमी क्लेशावस्थानाम् अन्यत्र इति सतां क्लेशानां सदा बीजसामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावोऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध इत्युक्त्वा प्रसुप्तिः बीजानाम् अप्ररोहश्च तनुत्वमुच्यते तनुः त्वमुच्यते। प्रतिपक्ष भावनो अपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति तथा विच्छिद्य तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः। कथं रागकाले क्रोधः स्यात् दर्शनात् न हि रागकाले क्रोधः समुदाचरति। रागश्च क्वचित् दृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति। नैकस्यां स्त्रियां चैत्रोरक्त इत्यान्यासु स्त्रीषु विरक्तः, किन्तु तत्र रागो लब्धवृत्तिः अन्यत्र तु भविष्यत् वृत्तिरिति। सा हि तदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति। विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः सर्व एवैते क्लेशविषयत्वं नातिक्रमन्ति। कस्त हि विच्छिन्नः प्रसुप्तः तनुरुदारो वा क्लेशः इति उच्यते। सत्यमेवैतत्, किन्तु विशिष्टानाम् एव एतेषां विच्छिन्नादित्वं। यथैव प्रतिपक्ष भावनातो निवृत्तः तथैव स्वव्यञ्जकाञ्जनेन अभिव्यक्त इति। सर्व एवामी क्लेश अविद्याभेदाः। कस्मात् सर्वेष्वविद्यैव अभिप्लवते। यदा विद्यया वास्त्वकार्यते तदेवानुशीरते। क्लेशाः विपर्यसप्रत्ययकाले उपलभ्यन्ते, क्षीयमाणां च अविद्याम् अनुक्षीयन्त इति। ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ 5 ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ. ಈ 5 ಕ್ಲೇಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪೇಣ ಅವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಈ ಉಳಿದ 4 ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ. ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಕ್ಲೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಅವಿದ್ಯೆಗೂ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗ, ಅಭಿನಿವೇಶ ಈ 4 ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ. ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣ. ಉತ್ತರೇಶಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನವು 4 ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಉದಾರಾಣ. ಈ 4 ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥಾ, ತನು ಅವಸ್ಥಾ, ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾವಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಉದಾರಾವಸ್ಥಾ. ಈ ರೀತಿ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಈ 4 ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯು ಈ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ರಾಗವು 4 ಅವಸ್ಥೆ, ದ್ವೇಷವು 4 ಅವಸ್ಥೆ, ಅಭಿನಿವೇಶವು 4 ಅವಸ್ಥೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ 4 ಹಂತಗಳು ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಯಾವುದು 4 ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪಂಕ್ತಿಶಃ ಉನ್ನಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುತ್ತರೇಷಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನ್ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ ಅತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರಸವ ಭೂಮಿ. ಪ್ರಸವ ಭೂಮಿ ಇದು ಮುಂದಿನ 4ಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಗ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸವ ಭೂಮಿ. ಉತ್ತರೇಷಾಂ ಅಸ್ಮಿತಾದೀನಾಂ ಚತುರ್ವಿಧ ಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಉದಾರ ಎಂಬಂತಹ 4 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 4 ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಮತ್ತು ಉದಾರಾವಸ್ಥಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಕಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ. ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಸುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತಸಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ ತಸ್ಯ ಪ್ರಬೋಧೆ ಆಲಂಬನೆ ಸಮ್ಮುಖಿ ಭಾವ. ಈಗ ಚೇತಸಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಮ್, ಅವಿದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ 4 ಮಾತ್ರ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತಸಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಮ್ ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ. ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಗ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಗ ಭಾವನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಗವು 100% ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಈ ದ್ವೇಷವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ. ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಸ್ಯ ಪ್ರಬೋಧೆ ಆಲಂಬನೆ ಸಮ್ಮುಖಿ ಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು. ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ, ಭಯ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಆಗ ಈ ರಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅದು ಬೀಜ ಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸರ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಾಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಭಯ, ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಾಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಭಾವನೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಯು ಬೀಜತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಾಮಿಗಳು. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಾಗ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಗ ಭಾವನೆ ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು
ಈ ಭಾವಗಳು ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೀಜಾಭಾವ ಉಪಗಮಃ, ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. When the provocation is there, it gets manifested. ಆ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಸುಪ್ತ. ಹೇಗೆ ಸುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸುವವನು, ಇದು ನಿದ್ರೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂದರ್ಭವಂತ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಆ ವಿಕಾರವನ್ನ ತೋರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳ ಮೊದಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಭಿನಿವೇಶ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಗ ಆಗ್ಲಿ, ದ್ವೇಷ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಿತ ಆಗ್ಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಳಿದಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವತಃ ದಗ್ಧ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀ ಭೂತೆ ಅಪಿ ಆಲಂಬನೆ ನ ಅಸೌ ಪುನರಸ್ತಿ ದಗ್ಧ ಬೀಜಸ್ಯ ಕುತಃ ಪ್ರರೋಹಃ ಇತಿ ಅತಃ ಕ್ಷೀಣಕ್ಲೇಶಃ ಕುಶಲಃ ಚರಮದೇಹಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವತಃ, ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ವಪುರುಷ ಅನ್ಯತಾ ಖ್ಯಾತಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ದಗ್ಧ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜಸ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಸುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಗ್ಧ ಕ್ಲೇಶ ಬೀಜಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀಭೂತೇಪಿ ಆಲಂಬನೆ, ಆಲಂಬನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್, ಆ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮುಖೀಭೂತೇಪಿ ಆಲಂಬನೆ ನ ಅಸೌ ಪುನರಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗವಾಗ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಾಗ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪಂಕ್ತಿ. ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಅವನು ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಂ, ಸಮಲೋಷ್ಠ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಲೋಷ್ಠ ಅಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಅದು ಮುತ್ತಿನ ಹವಳವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣವಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮುಖೀಭೂತೇಪಿ ಆಲಂಬನೆ ನ ಅಸೌ ಪುನರಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಮನಃಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಬಂತು. ವಿಕಾರ ಹೇತೌ ಸತಿ ವಿಕ್ರಿಯಂತೆ ಯೇಷಾಂ ನ ಚೇತಾಂಸಿ ತ ಏವ ಧೀರಾಃ. ವಿಕಾರ ಹೇತೌ ಸತಿ
ನ ವಿಕ್ರಿಯಂತೆ ಯೇಷಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಇದ್ರೂ, ವಿಕಾರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರೇ ಧೀರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂತು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಶಿವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ವಿಕಾರವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕಾರ ಹೇತೌ ಸತಿ, ಈ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಚಿತ್ತವು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಚಿತ್ತವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮುಖೀಭೂತೇಪಿ ಆಲಂಬನೆ ನ ಅಸೌ ಪುನರಸ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಃಕ್ಲೇಶಗಳೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಗ್ಧ ಬೀಜಸ್ಯ ಕುತಃ ಪ್ರರೋಹ. ಈಗ ಒಂದು ಬೀಜ, ತರಕಾರಿ ಬೀಜವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬೀಜ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸುಟ್ಟ ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ವೃಕ್ಷಕವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರರೋಹಣೆಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಕ್ಷೀಣಕ್ಲೇಶ ಕುಶಲಃ ಚರಮದೇಹ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಕ್ಷೀಣಕ್ಲೇಶ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಯಿಸಿವೆ. ಅವಿದ್ಯಾಸ್ಮಿತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಯಿಸಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚರಮದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚರಮದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನ ಕೊನೆಯ ದೇಹ. ಚರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದು, ಕೊನೆಯ ದೇಹ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ತತ್ರೈವ ಸಾ ದಗ್ಧ ಬೀಜ ಭಾವ ಪಂಚಮೀ ಕ್ಲೇಶಾವಸ್ಥಾ ನ ಅನ್ಯತ್ರ ಇತಿ. ಅವನಿಗೆ ದಗ್ಧ ಬೀಜ ಭಾವ ಪಂಚಮೀ ಕ್ಲೇಶಾವಸ್ಥಾ ನ ಅನ್ಯತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕನಿಗೆ, ವಿವೇಕಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತತಾಂ ಕ್ಲೇಶಾನಾಂ ತದಾ ಬೀಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ದಗ್ಧಮಿತಿ ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀ ಭಾವಃ ಅಪಿ ಸತಿ ನ ಭವತಿ ಯೇಷಾಂ ಪ್ರಬೋಧಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಿಃ ದಗ್ಧ ಬೀಜಾನಾಂ ಅಪ್ರರೋಹಶ್ಚ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತಾಂ ಕ್ಲೇಶಾನಾಂ ತದಾ ಬೀಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ದಗ್ಧಮಿತಿ ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀ ಭಾವಃ ಅಪಿ ಸತಿ ನ ಭವತಿ. ಯಾರಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸತಿ ನಭವತಿ ಯೇಷಾಂ ಪ್ರಬೋಧ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಕನಿಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು
ವಿಕ್ರಿಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ, ವಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ, ಏಕಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಯೋ ಅಂಥವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬೋಧ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಇತಿ ಉಕ್ತ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ದಗ್ಧ ಬೀಜಾನಾಂ ಅಪ್ರರೋಹಶ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರರೋಹ ಅಪ್ರರೋಹ ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರರೋಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೀಜ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾವನೆಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲೇಶವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಳಿದಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ತದನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಈ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯನ್ನ, ಸಂತುಲನೆಯನ್ನ ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ದಗ್ಧ ಬೀಜಾನಾಂ ಅಪ್ರರೋಹಶ್ಚ. ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ತನುತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಸುಪ್ತಿ. ಪ್ರಸುಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೀಜ ಭಾವ ಉಪಗಮ, ಬೀಜ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ರಾಗ ಅಥವಾ ರಂಜಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ರಾಗಭಾವನೆಯು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ರಾಗಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ಮಿತಾ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಬೀಜ ಭಾವವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಸುಪ್ತತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದ್ವೇಷವು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತಹವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸುಪ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಯು ಜಾಗೃತವಾಗಿರೋದು, ಉಳಿದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅವಸ್ಥೆ ತನೂಕರಣಂ. ತನುತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಾ ಉಪಹತಾಃ ಕ್ಲೇಶಾಃ ತನವಃ ಭವಂತಿ ತಥಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ತೇನ ಆತ್ಮನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಮುದಾಚರಂತಿ ಇತಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಃ. ಇನ್ನು ತನುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ರಾಗಭಾವನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಅದು ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಅನುಭವದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡಾಗ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಗ ಹೊರಗಿನ ರಾಗಗಳಾಗ್ಲಿ, ರಾಗ ಭಾವನೆಯಾಗ್ಲಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಕ್ವವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತನುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು
ಅಥವಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ತನ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇದು ತನುತ್ವ. ತನುತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಾ ಉಪಹತಾಹ ಕ್ಲೇಶಾಹ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಇದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ ವಿತರ್ಕ ಬಾಧನೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ 33. ವಿತರ್ಕ ಬಾಧನೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹರ್ಷಾನಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 72ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನೂಕರಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಿಂದಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ, ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಭೇದ ದರ್ಶನವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನಂ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ. ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಬಂಧಕ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಚಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಭೇದ ದರ್ಶನ. ಅಸ್ಮಿತಾ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತಹ ಭೇದ ದರ್ಶನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ಅಸ್ಮಿತೆ ಹೇಗುಂಟಾಗ್ತದೆ? ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಜಡದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೌಕಿಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂತಹ ಕ್ಲೇಶದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಯೋಗಿಯು ನಿತ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ. ಔದಾಸೀನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಲೇಖನ ಆ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥನಾಭಂಗ ಭಯೇನ ಸಾಧು ಮಾಧ್ಯಸ್ಥ್ಯವಲಂಬನೇರ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿವನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶಿವನನ್ನ ಕೇಳುವುದಾ ಬೇಡ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥನಾ ಭಂಗ ಭಯೇನ ಸಾಧು. ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಭಂಗ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಸ್ಥ್ಯಮಿಷ್ಟೇಪಿ ಅವಲಂಬತೆಯರ್ಥೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಶಿವನನ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಶಿವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವನು ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಾಟಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ತಾಟಸ್ಥ್ಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಭಾವನೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಮೀರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಟಸ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ, ಅಥವಾ ಔದಾಸೀನ್ಯ, ತಾಟಸ್ಥ್ಯ, ರಾಗ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ತೋರದೆ, ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಸಿಯದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ
ಔದಾಸೀನ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಾನು ಶರೀರದಿಂದ ಬಂಧಿತನಲ್ಲ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶರೀರಾಭಿನಿವೇಶ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಶರೀರದಿಂದ ಬಂಧಿತನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶರೀರವು ಈ ಬಂಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಾಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಹಣೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅವಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಂಧನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ. ಈ ರೀತಿ ತನೂಕರಣ ಈ ತನೂಕರಣವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನೂಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ತನುತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನ ಉಪಹತಾಃ ಕ್ಲೇಶಾಃ ತನವಃ ಭವಂತಿ ತಥಾ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ತೇನ ತೇನ ಆತ್ಮನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಮುದಾಚರಂತಿ ಇತಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಃ. ಇನ್ನು ಈ ತನೂಕರಣ ಆದಾಗ ಅವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ತನೂಕರಣದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೇನ ತೇನ ಆತ್ಮನ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ, ಅದು ತನೂಕರಣವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಗ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಈ ತನೂಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ 10 ಬಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರಾಗವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 9, 8, 7 ಆ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ರಾಗಭಾವನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಫಲಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥಂ ರಾಗಕಾಲೇ ಕ್ರೋಧಸ್ಯ ಅದರ್ಶನಾತ್. ಈ ರಾಗ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದಂತವು ಬೀಜ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಸುಪ್ತತೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಕ್ರೋಧಸ್ಯ ಅದರ್ಶನಾತ್, ಅವು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೀಜ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು, ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಬೀಜ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಂವೇದನೆ ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೆಯ ತನುತ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ
ಅವು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಹಿ ರಾಗಕಾಲೇ ಕ್ರೋಧ ಸಮಾಚರತಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ತನುತ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ. ರಾಗಶ್ಚ ಕಶ್ಚಿತ್ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಹಿ ವಿಷಯಾಂತರೇ ನಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಗ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂತಾದಾಗ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾದಾಗ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ, ಮಗದೊಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ, ಯಾವ ರಾಗ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೋ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಹಿ ವಿಷಯಾಂತರೇ ನಾಸ್ತಿ. ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಮೂಲವಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ನ ಏಕಸ್ಯಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನ ಏಕಸ್ಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಚ ಚೈತ್ರಃ ಉಪರಕ್ತಃ ಇತಿ ಅನ್ಯಾಸು ಸ್ತ್ರೀಷು ವಿರಕ್ತಃ ಇತಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಪೀಡಿತನಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆ, ತನ್ನ ಅನುರಾಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮ ಭಾವನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶತ್ರುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ ಏಕಸ್ಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಚೈತ್ರಃ ಉಪರಕ್ತಃ ಇತಿ ಅನ್ಯಾಸು ಸ್ತ್ರೀಷು ವಿರಕ್ತಃ ಇತಿ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಮಭಾವನೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಮಭಾವನಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂತು ತತ್ರ ರಾಗಃ ಲಬ್ಧವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ತು ಭವಿಷ್ಯದ್ವೃತ್ತಿ ಇತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಗವು ಲಬ್ಧವೃತ್ತಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಾಮ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಲಬ್ಧವೃತ್ತಿ, ಇವನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರತು ಭವಿಷ್ಯದ್ ವೃತ್ತಿ ಇತಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಕಡೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತನಾದಂತಹ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹವು ಭವಿಷ್ಯದ್ ವೃತ್ತಿ. ಅವನು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಹಿ ತದಾ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನೋ ಭವತಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತನಾದಂತಹ ಕಾಮ ಭಾವನೆಯು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸುಪ್ತತ್ವ, ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು
ಉಪಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಸುಪ್ತತ್ವ. ಇನ್ನು ತನುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಭಾವನೆಯು ಉದಾತ್ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನುತ್ವವು ಈ ಮನಸ್ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತನುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ವಿಷಯೇ ಯಹ ಲಬ್ಧವೃತ್ತಿ ಸಹ ಉದಾರಃ ಸರ್ವೇ ಏವ ಏತೆ ಕ್ಲೇಶ ವಿಷಯತ್ವಂ ನ ಅತಿಕ್ರಾಮಂತಿ. ಇನ್ನು ಉದಾರಾಹ, ಉದಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಉದಾರಾಣ. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು? ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಉದಾರ. ಪ್ರಸುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಉಪಗಮ, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ತನುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವನೆಯು ಜಾಗೃತವಾಗದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ. ಉದಾರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಉದಾರ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಈ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬಂದು ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಉದಾರಾವಸ್ಥೆ. ವಿಷಯೇ ಯಹ ಲಬ್ಧವೃತ್ತಿ ಸಹ ಉದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ, ಈ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಯಿಂದ, ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಅಂತರ್ಥ, ತನ್ನ ಆಶೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿಥೌಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಂದ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಸರ್ವೇ ಏವ ಏತೆ ಕ್ಲೇಶ ವಿಷಯತ್ವಂ ನ ಅತಿಕ್ರಾಮಂತಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತ, ರಾಗ. ಅವಿದ್ಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಕಸ್ತರ್ಹಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ಉದಾರ ವಾ ಕ್ಲೇಶ ಇತಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ ಸತ್ಯಂ ಏವ ಏತತ್ ಕಿಂತು ವಿಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ಏವ ಏತೇಷಾಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾದಿತ್ವಂ ಯಥಾ ಏವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನಾತಃ ನಿವೃತ್ತಃ ತಥಾ ಏವ ಸ್ವವ್ಯಂಜಕಾಂಜನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಃ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ವಿಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ಏವ ಏತೇಷಾಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾದಿತ್ವಂ, ಪ್ರಸುಪ್ತ ತನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಉದಾರಾನಾಂ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾನಾಮೇ ನಾಂ
ಏತೇಷಾಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾದಿ. ಈ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗ 5:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ವೈದ್ಯೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅನುವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ.